राधा कुंगिरिवरमु राधिका माधवाशां प्राप्त दुष्ट प्रतिबया ही गुरुमुखं कैलाग्ययुगभुतिरसं प्रजतुनैर्निरपन् मामोदीष्मन्तं पिबाम्बुधिः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रया आगदानं स्नानदं इदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपवदं विदेशायं दर्शनं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पूजितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुरत्ति ॐ आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमामधिज्ञक्षुराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः। आजानुवन्दितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ दिनवरौ दधार्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संविभ्रते अभ्रवंशतुरिदं वदाय पुण्यावतं सपुष्टिच्छलसंखाय पुण्यासते लक्ष्मा श्रीपदे पुष्पंजाय हिरण्यपरिधिमल्लबरः धातु प्रवालनप्रवेशमनुव्रतान् लिङ्गाष्टहस्तमितरेण धुनानन्दं कर्दत्परालककपोल मुखाभ्यः बर्हातिरन्तपरमुकर्णयो कर्णिकारो बिभ्राद्भाषाकनककुभीषं मुहिदयन्तीं समानं चन्द्रार्धेन्द्रधनुष्णया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं राधिसविदितकीर्तिः नैविरचयदन्नं दीनबन्धो दनुम्बा गिरिहरा भवत्सकाचिदन्या ममास्ति निपततु शतकोटिनिर्भरं बालवम्भ तदपि किलपयदास्तु यतीचातकेन रसभरितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेमभातिमुरारि व्रजवरंशभानुपुण्यगिरिबालवल्ली स्नापयति निजदशिलाभिनामं तमादिदेवं पुण्यनिदानोपमालवनं श्रीलाभकारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजमहे भागवतस्वरूपं जं प्रवदन्तमनुपेतमपेतचित्तं दैवायनविरहकातरयारिभाव उत्तेजि तन्मयतया तरोभिनेदुष्टं सर्वं हृदयं विनाय विकसिते वैद्याय केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते यतीवास्तवहं वन्दे श्रीगुरुं
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मथुरा राजपथे कृष्ण बलराम बिहार করছেন এমন সময় এক সুদামা নামে মালাকার তিনি কৃষ্ণ বিষয়ে তার রচনা ভক্তি ভক্তদের প্রতি সৌভাগ্য সর্বভূতে পরম করুণা प्रार्थना करलें भगवान के भगवान के उत्तम आराध द्वारा सुसज्जित करे भगवान सेवा करते निजे जीवे निजे भगवान पाद पद्म धौत करे तार चंदन आदि सर्वांगे बन करे भगवान सेवा करेছিলেন भगवान ताके अग्रज सह श्रीकृष्ण सुदामा के अभीष्ट वर सकल वंश पराक्रमे वृद्धिशील ऐश्वर्य যশ आयु ও कांति प्रदान करे तथा থেকে निर्गत হলেন। शुकोवाच अथ व्रजन राजपथेन माधवम् स्त्रियां गृहीताङ्गविलेपभाजनम् नीलत्रपूजां युवती परा सुखदेव गोस्वामी বলছেন যে ভগবান গোবিন্দ এবং বলদেব উভয়ে রাজপথে বিচরণ করছিল, হঠাৎ দেখতে পেলেন এক সুন্দর এক স্ত্রী অঙ্গলেপন সৌগন্ধ অঙ্গলেপন নিয়ে পাত্র নিয়ে যাচ্ছে। তিনটা কুঞ্জা, কোমরে একটা, পিঠে একটা, ঘাড়ে একটা, ত্রিবক্রা সেই স্ত্রীটি দেখতে সুন্দর, এখানে ত্রিবক্র পূজা প্রপক্ষ জানতি প্রহসন রসপ্রদ রসপ্রদ ভগবান যার সময় সুন্দরী স্ত্রীটিকে গন্ধলেপন ভাজন হস্তে নিয়ে যেতে দেখে তখন তাকে বলছেন কারণ বড় বেপর গুহানমে পরম পশ্যাঙ্গনে বা পথয়াস্য সাধুনম দেহাবয়ঙ্গবিলেপমুত্তমম শ্রেয়াস্ততস্তে নচিরাদ ভবিষ্যতি। কারণ কে তুমি? বড় লোক বেপর গুহানুলে বানা, তুমি কার নিমিত্তে সুন্দর গন্ধদ্রব্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছ? কে জানবো পশ্যাঙ্গনে বা তুমি পার স্ত্রী? কথাস্য সাধু
তুমি আমাকে এই কথা কীর্তন করো। এই আবেদনকে বিলেপন উত্তম, আমি উত্তম বিলেপন আমার দুজনকে লাগাও, আমার দুজনকে লেপন করে দাও। যেই আবয় অঙ্গ বিলেপন উত্তম, উত্তম অঙ্গ বিলেপন তার জন্য নিয়ে যাচ্ছ। আমার দুজনকে যাও, সব লেপন করে দাও আমার দুজন। তার কি হবে? সত্যই তোমার মঙ্গল হবে। তুমি যদি আমাদের অঙ্গে এই সুগন্ধ অঙ্গ বিলেপন যদি আমাদের অঙ্গে লেপন করে দাও, শিখিয়ে তোমার জন্য তোমার মঙ্গল। রূপ কেশব মাধুর্য শৈলেন্দ্রিবাচ দক্ষ্যাৎ মহান সুন্দর কংস সম্মতা শ্রীবক্র নাম হিরণুলেপ কর্মণি সম্ভাবিতং ভুজপতের প্রিয়ং বিনা জীবন অন্যতমস্পদর্হতি। তখন সেই কুব্জা বলছেন শৈলীন, দেখি अस्माहं सुंदर कंस सम्मता, আমি কংসের একজন প্রিয় সম্মতা অনুলেপন কর্মকে আমি কংসে নিযুক্ত হয়ে আছি। আমার নাম কি বক্রা, তিনটি বক্র আমার আছে, কিন্তু বেশ সুন্দর এ উত্তম সৌগন্ধি দ্রব্য তো তোমারই শোভা পাবে, তোমাকেই দিলে শোভা হবে, আমি তোমাকেই দেবো। মদ ভাবিতম ভোজপতের অতিপ্রিয়, আমাকে খুব ভোজপত ভালোবাসেন, তথাপি আমি এই সব দ্রব্য তোমাদের অঙ্গে এসে বিয়ে করব। এই যে তার জীবনকে পাল্লায় তুলে কত বড় একটা সাহস। কংস জানতে পারবে তার দাসী, তার অঙ্গ বিলেপন করেছে, সেই অঙ্গ বিলেপন যদি তার যে শত্রু কৃষ্ণ তার অঙ্গে দেয়, তাকে তার মস্তক থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে মস্তক থাকবে। জানে সে তো কৃষ্ণের যে মহিমা অত জানে না, তথাপি সে জীবনকে পাল্লায় তুলে দিয়েছে তার পাল্লায়। হ্যাঁ, কংস তাকে অবসর মারু, তথাপি এই সুন্দর শরীরেতে এই বিলোপন স্বভাব আছে। এই জন্য সে কৃষ্ণের অঙ্গে দিবেন বিনা জীবাঙ্ক অন্ন অন্ন মতস্তরবি, এই সুন্দর গন্ধ বিলেপন আপনি ছাড়া, আপনারা ছাড়া কে যোগ্য? আপনারাই যোগ্য, কংস যোগ্য নয়, আমি আপনার শরীরে যোগ্য। রূপ কেশবমা দুরিত প্রসিতা লপদীক্ষিত দোষিতাত্মা দগৌ সান্দ্র ভয়োরনুলেপন। ভগবানের অপূর্ব রূপ শুধু রূপ নয়, তার সঙ্গে মিলিত আছে মাধুর্য। রূপ তো অনেকের আছে, ওই যে পাশ্চাত্য লোকের সব লোকগুলাকে দেখতে পেতে যায় সাদা ধবধবে, কিন্তু তাদের রূপ সুন্দর নয়। কেন সুন্দর নয়? না ফ্যাসফেসে সাদা, ফ্যাসফেসে লাল, সেই সব সুন্দর দেখায় না। কারণ তাদের যে এইখানে যে রূপবতী কোনো স্ত্রী, রূপবান কোনো পুরুষ ভারতের সুন্দর দেখায়, ওদের সুন্দর দেখায় না। কাশ্মীরের স্ত্রীগুলি একবারে ফ্যাসফ্যাসে সাদা, মনে হবে সর্বাঙ্গে ধবল হয়ে গেছে, সাদা সেতি হয়ে গেছে, সেটি হে গোটাকা সাদা, কি সেই রকম রং, দেখতে ভালো লাগে, দেখতে ভালো লাগে। আমাদের এখানে গৌরবর্ণ স্ত্রী যেটা দেখতে তত সুন্দর, এরকম সুন্দর পাশ্চাত্যে সুন্দর নয়। সেই জন্য রূপা পেশলা মাধুর্য হসিতালাপদীক্ষিত, তার অপূর্ব রূপ এবং রূপের মাধুর্য, শুধু রূপ নয়, রূপের মাধুর্য আছে, মধুরতা আছে। অনেক লোক কথা বলে, শব্দ অনেক উচ্চারণ করে, কিন্তু শব্দের অনেকের মুখে মাধুর্য হয়, অনেকের মুখে কর্কশ। হ্যাঁ, এই প্রকার। সেজন্য কেবল রূপ হবে না, রূপ মাধুর্যপূর্ণ, আলাপ ঘোষিত আলাপ, হাসতে হাসতে সুন্দর কথা, এইসব দর্শন করে ঘোষিত আত্মা তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, হ্যাঁ, সেই পূজা যত সান্দ্র ভৈরবীরে পড়াম অত্যন্ত গাঢ়ভাবে ভগবান কৃষ্ণ এবং বলরামের শরীরে
উত্তম লেপন লাগিয়ে দিলেন। তত স্তাবদ বঙ্গরাগেন সব সুবর্ণে তত শোভিনা সম্প্রাপ্ত পরভাগ্যেন সুশুভাতির অনুরঞ্জিত। অতঃপর তত স্তাবস্তু অবঙ্গরাগেন সুবর্ণতর শোভিনা শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনে পীত কৃষ্ণ সুবর্ণ এবং ইতর কৃষ্ণ দুই বর্ণে বর্ণ ভেদেতে অঙ্গরাগ লাগালেন। যার যেমন বর্ণ তার বিপরীত রাগ দিয়ে তাকে শোভিত করবে। হ্যাঁ, বিপরীত রাগে শোভার জন্য অনুলিপ্ত হয়ে শোভা প্রাপ্ত হয়। চন্দন অগুরু আরো চন্দনের যে নানা রকম করা আছে, যেখানে যেমন লাগে। যেমন এখানে অলকা গৌরবর্ণেতে নীল দিয়েছে, আবার কৃষ্ণতে সাদা দিয়ে দিয়েছে, নানা রকম যেখানে যেমন ফুটে অঙ্গে রং অনুযায়ী সেসব রং অঙ্গেতে দিয়ে দিয়েছে। প্রাপ্ত পরভাগ্যেন শুভতে অনুরঞ্জিত তাবৎ অঙ্গরাগেন সুবর্ণেশ্বর শোভিনা সম্প্রাপ্ত পরভাগেন শুভাভাতে অনুরঞ্জিত। তারা কৃষ্ণ বর্ণভেদে বিভিন্ন অতি সুশোভন অনুলিপ্ত হয়ে পরম শোভাপ্রাপ্ত হতে লাগে। প্রসন্ন ভগবান কুব্যান জীবক্রান দুঃখীরানুনাম লীডিং কর্তুমনস্তে দর্শনে পদম। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তার এই অনুরোধের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তখন চিন্তা করলেন ত্রিবক্রা, তিন জায়ের বাঘ আছে, একে সোজা করে দিলে হয়। ভগবান ইচ্ছা বলেন তাকে সোজা করবার জন্য। তার সুন্দর রূপ আছে, কিন্তু ত্রিবক্রার জন্য তাকে ঘৃণা করে সবাই। ঋদ্ধি কর্তুর মনুষ্যকে তাকে সোজা করবার জন্য মনে মনে করলেন। পদা মাত্রণ্য প্রপদে দঙ্গুলানুপানিনা প্রজিজ্ঞা চিরুকে অধ্যাত্ম মুদিনা মদচ্যুত। পদ্মে মাত্রাক করে সে কুঞ্জার পায়েতে দুটো পা দিয়ে দিলেন। পা দিয়ে দক্ষিণাতে দু আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে ধরলেন। হাতে সোজা টেনে শুরু করলেন, একবারে সোজা হয়ে গেল। পদাক্রম্য প্রপদে জঙ্গুলোচ্চন পানি উত্তর হস্তে এরকম করে পানিনা প্রদীপ্ত চিবুকে অধ্যাত্ম মুদিন মদচ্যুত। আনন্দে দুই অঙ্গলি যুগল অঙ্গের দ্বারা চিবুকে ঢালু করে দিকে আকর্ষণ করেছে। সাতদ অর্জুন সমাঙ্গী বিয়াক্ষণী বয়োধরা মুকুন্দ আকর্ষণাস্পদ বহু প্রমোদত্ত। যে মুকুন্দের হস্তস্পর্শ প্রাপ্ত হয় উত্তম প্রমোদত্তমা হয়ে গেল। উত্তম উত্তম স্ত্রীরূপে উত্তম সুন্দরী রূপে প্রকাশিত হল ভগবানের হস্তস্পর্শে। হ্যাঁ, আর কি বুঝলি? উত্তম ভগবানের হস্তস্পর্শে সুন্দর রূপ হয়ে গেল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইভাবে বৃন্দাবনে রাসলীলা হচ্ছে। এক কুব্জি বুড়ি দেখে গিয়েছেন, যে দেখে দেখেছে কৃষ্ণ নৃত্য করেছে, রাসে সব গোপীগণ গোপী হয়েছে, গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাস কৃষ্ণ নৃত্য করতে করতে বুড়ি গেছে, বলছে হ্যাঁ গো বাবা আমাকে সোজা করে দাও না, তুমি তো খুব বিষয় করেছে, আমাকে একটু সোজা করে দাও না। তারপরে হেসে কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ হয়েছে সেজেছে, সে হেসে আবার নিচে চলে যায়। আবার আস্তে আস্তে কাছে বাবা আমাকে সোজা করে দাও, বাবা পূজা কৃষ্ণ করেছে আমাকে সোজা করে দাও। তারপর আবার কৃষ্ণ হেসে চলে যায়। যখনই আসে তখন সেই উড়িটি বলে, তার বিশ্বাস
কোনো অন্য লোক যে কৃষ্ণ হয়তো বিশ্বাস, সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণ দেখছে, এই বিশ্বাসের পর সেই কৃষ্ণই যাবে, সেই কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এই জন্য বৃন্দাবনে এখন রাস হলে কৃষ্ণকে সেই কৃষ্ণের আদেশ হয়, বলে কৃষ্ণের পূজা করে, আরতি করে, এইসব সব প্রণামী দেয়, খুব এটা। এখন বৃন্দাবনে এটা আছে, এটা হয়েছিল বলে। আবার একবার নির্দেশে ভালো বাবা আমাকে সোজা করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণ হট করে পায়ে পাটা দিয়ে দড়িতে বুঝে টেনে এগুলো ডাকে নিয়ে এই বছরটা এক বছর ঠিক সেইভাবে হয়েছিল বৃন্দাবনে। হ্যাঁ, এগুলো বিশ্বাস, বিশ্বাস যদি হয় সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি, কোনো অসুবিধা নেই, বিশ্বাস হচ্ছে আসল। এই জন্য এই খুব জায়গায় শোনে সাত অর্জুন সমাঙ্গী জয় সমাঙ্গী বিজয় শ্রেণী বলধারা মুকুন্দ পর্ষণা শব্দ বহু প্রমোদ প্রমোদোত্তম হয়ে গেল, উত্তম স্ত্রীরূপ হয়ে গেল, সুন্দরী, ছিল তো দেখতে সুন্দর, পাখার জন্য তাকে তার সৌন্দর্য প্রকাশ, যখন কি সমাগম হয়ে গেল তখন সুন্দরী হয়ে গেল। ততরূপ গুণ উদার্য সম্পন্ন তাহাকে স্মরণ কৃষ্ণ স্মরণী যত ইচ্ছা, তার পূজা রূপ উদার্য সম্পন্ন হয়। হ্যাঁ, তিনি কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ তার বেড়ে গেল, মৃদু হাস্য সহকারে কৃষ্ণ উত্তরই ধরে নিজে গিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকর্ষণ করতে লাগল। এবং স্ত্রিয়া যক্ষমান কৃষ্ণ রাম সপস্বত মুখান দীক্ষান গোপাল প্রসন্তানুবাহম, যখন উত্তরই ধরে ট্রেনে চালাচ্ছেন, চলুন আমার বিয়েতে চলুন, আমার এইবার এসে বলরাম দিয়ে থাকে, গোপাল সখাতে দিয়ে থাকে, তখন কৃষ্ণ বলছে বলি একটু লাগবে এই বীর গৃহম জাম ক্লান্ত দুনিয়াত সহে কর্মচিত চিত্তায়া প্রসিদ্ধ পুরুষাস। কৃষ্ণ তখন বলছেন, হে বীর, হে বীর, আমার সঙ্গে দিয়ে আসুন। হ্যাঁ, এই স্থানে তোমাকে পরীক্ষা করে আমি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছি না, আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। হে পুরুষ ভগবত, তোমার জন্য আমার চিত্ত উন্মত্ত হয়ে অথে প্রসন্ন হও, আমার সঙ্গে চল। এবং স্ত্রিয়া যাচমান কৃষ্ণ রাম সপস্বত মুখং দিশামি গোপানাং প্রসন্তানুবাচঃ। এবং স্ত্রিয়া যাচমান, এই প্রকার স্ত্রীটি যখন কৃষ্ণকে এইভাবে অনুরোধ করল, কৃষ্ণ রাম সপস্ত, কৃষ্ণ বলরামের দিকে তাকিয়ে হেসে মুখং দিশামি গোপানা, সমস্ত গোপগণের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কৃষ্ণ তখন বলছে, তেষ্যামি তে গৃহম শীঘ্রু পুংসামাধি বিকর্ষণম সাধিতচ্ছে গৃহাণাং ন পন্থানাং পরায়ণম। তাহলে বলছেন, হে শুভ্রু, তোমার গৃহে পুরুষের চিত্তের যে ব্যথা তোমার গৃহে দূর হয়ে গেছে, তাই শৈলীন দিল, এই জন্য ঠাট্টা করে বলি, তুমি আমাদের ন্যায় পথিক করে পরামর্শ, পথিকরা তোমার গৃহে আশ্রয় পায়, অতএব সকার্য সাধনের পরে তোমার গৃহে অবশ্য আমি যাব। আমার যে কার্য সাধন দরকার এসেছি, সেই কার্য সাধন হয়ে গেল, তারপরে তোমার গৃহে যাব। নিশ্চিত মধ্যা মর্যাদাং ব্রজন্মাদি বণিক পথৈ নানপায়ন তাম্বুল সগন্ধি সাকুর্যক্ষিতম। তারপরে রাস্তায় মথুরা নগরীতে সব
মথুরা নগর দর্শন করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে। এদের বিশুদ্ধ মাধ্যাপার নাম ব্রজময়িক মধুর কথায় সেই পূজাকে সন্তোষ করে রাস্তায় বেরিয়েছে। এখন এক হট্ট পথে হাটের রাস্তা গমন করতে হলে পথের দূর, তখন বিবিধ উপায় পথের চলাচল হাটের মাঝে আছে, হাটে বহু দ্রব্য কিছু আছে, সব তাদের সব জনসমূহ ডিজাইনের উপহার আছে, কৃষ্ণকে ডিজাইন কামরূপ চন্দন মালা এইসব দিয়ে কৃষ্ণকে সবাই পূজা করতেন। তার দর্শন স্মারক প্রভাত আত্মানন্দী না বিদংশিয়া ইসলাম বা বাসক অবরণ বলয়া লেখন মুক্ত। তা বলছে তাকে দর্শন করি পুরনারী মান কাম বেগে গণেন বসন অবরিবন্ধন বলয়া কি শরীর হতে এত সুন্দর মূর্তি ভগবানের মূর্তি সকলে নেই অবস্থায় মূর্তি না, তারা দেখছে যেরকম পটেতে ছবিতে যেমন আঁকা থাকে স্ত্রী যেমন দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে, সেই রকম সকলে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তথা পৌরাণ ইচ্ছামান ধনুষাস্থানমচ্যুতা তস্মিন প্রবিষ্ট দদৃশ ধলিরেন্দ্র নিবাধুত। এইভাবে গৌরাগণ জিজ্ঞাসা করে ধনুযজ্ঞটা কোথায় হচ্ছে, তখন তারা দেখিয়ে দিল মার্গ এইভাবে গেলে এইখানে ধনুযজ্ঞ হচ্ছে। বলবেন কৌরবগণ তখন আসলে প্রদর্শন করে দিলেন, তখন সেখানে গিয়ে ধনুযজ্ঞ যেখানে শুরু করল। পুরুষের বহুবীর গুপ্ত বর্ষিতান পরমর্থিনান বাদ্যমান নিধি কৃষ্ণ প্রহস্র ধনুরাধরে। যেই সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক সৈন্য সে ধনুটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝে ঢুকে পড়ছে, তখন তারা জোর করে যাই জোর আছে বলে সবাই টেনে বার করার চেষ্টা করে বাদ্যমান নিধি। তখন তাকে সবাই বাধা দিচ্ছে, যেও না কৃষ্ণ জোর ঘুরিয়ে ধন কেটে দেবে, ধনটা গিয়ে সঙ্গে ধনটা ধরে দিয়েছে। করেন বামেন শরীর মুদ্রিতম সজ্জন চতুর্যানিষেণ পশ্যত লীলামৃতিস্বা প্রভবঞ্চ মধ্যতো ভগবান বাম হাতে সেই ধনুটাকে ধরে, ডান হাতে তার সহ্যটা নিয়ে যে আটা লাগিয়ে দিয়ে টান দিয়েছেন, ইক্ষু দণ্ডটাই মুড়ে দুখানায় ভেঙে দিল, শব্দ হয়েছে। তারপর শোনে সর্বদের সম্মুখে মাত্র হাসি যেমন ইক্ষুকে ভাগে সেই রকম ভাগড়ে ফেলেছিলেন মধ্যমা ভেঙে ধনুষ ভদ্যমান শব্দ ক্ষম রোদশ্রী দিশা কুলু পুরয়া মা সদম শ্রুতা কংসস্তাসৌকার ধনুষ ভদ্যমান শব্দম ক্ষম রোদশ্রী ধনুষটা দ্রাম করলেও ভেঙে গেছে, চতুর্দিকে শব্দ হয়ে কংস তখন যে ঘট শুনতে পেয়েছি ঘট এই ধনুক ভেঙে যাবে, যে জানছি যে তাহলে ওই ধনুক ভেঙে দিয়েছে। এই উপস্থিত যারা ছিল তারা আশ্চর্য ধনধন বা কি ক্ষমতা, অদ্ভুত বলুন মাত্র 10-11 বছরের ছেলে, তার ক্ষমতা কি এত বড় ধনুটাকে ভেঙে দিল, লৌহ ধনু কি করে ভালো। তার রক্ষী নাম কিন্তু কংস শুনতে পেয়ে ভয় কাটছে, আমার মৃত্যু এসে গেছে। যেহেতু কামা আব্রু বিদ্ধতাম বাধ্যতাম, সঙ্গে সঙ্গে যেসব প্রহরীরা ছিল ওইসব তারা পাহারা দিচ্ছিল, তাহলে আরে ধর মার করে সব খবর ছুটে মার মারবে। তথা তার দুর্ভিদ প্রিয়প্রয়াণ বিলক্ষ বালকে শোকৌ উদ্ধৌ ধন্যনাদায় সকলে তাই সজমান। এই ঘর করে সব ভেঙে ফেলেছে, সেই সময় 2 খণ্ড ধন্য আছে, 1 খণ্ড বলরামকে দিয়েছে, 1 খণ্ড নিচে দিয়েছে, নিয়ে পিঠাকে আরম্ভ করে দিয়েছে।
এমন পিটানো পিঠে সব সৈন্যকে সব মেরে সেখানে ফেলে দিয়ে পিটা মেরেছে। মলাঞ্চা কংস প্রহিত হত্যাশালা মুখাত্তম নিষ্কাম্মা জগতম হৃষ্টম নিরীক্ষ অপ্রসাদ সম্পদম। এর মধ্যে যার কংসের প্রেরিত সৈন্যগণকে প্রহার করে বধ করে যজ্ঞগৃহে দ্বার থেকে বহির্গমন করবা। তখন মধুপুরী রাস্তায় মধুপুরীর শোভা দর্শন করতে হবে। পুরবাসীরা তেজ ও প্রাগল্য পঞ্চ আগে শুনেছে এইরকম কৃষ্ণের বল বহু বস্তুকে বল করেছে। সেই জন্য তারা সকলে জানত প্রবলভা এবং সৌন্দর্য দর্শন, তার যে কথাবার্তা মুখ সৌন্দর্য এবং তার গতি চলা এটা অপূর্ব। তাদের তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মনে করে সকলে কিন্তু মানুষ নয়, এই দেবশ্রেষ্ঠ প্রবল ভাব প্রকৃষ্টরবে আগেতে লভ্য অবলভ্য প্রবলভ্য আগে থেকে লাভ করে আসলে জেনে আছে কৃষ্ণের এইরকম বল। সাক্ষাৎ দেখলেন, তার গতি দেখলেন, রূপ দেখলেন, কার্য শুনলেন, শুনে জানলেন যে হ্যাঁ এই দেবোত্তম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বুঝতে জানেন প্রবল ভাব প্রবল আগে থেকে জানে প্রাগলভ্য তবে থেকে লেগে এটা বিভূতাত্তম, এটা দেবশ্রেষ্ঠ রাজা। ত্বয়রচিত ঐচ্ছি জগত স্বয়ং আদিত্য হস্ত উপেইবার অষ্ট উপেইমান পরাম গোপৈ উদাক্ষরণীয়। এইভাবে তারা শিক্ষা করেন জগতে। আবার সেই যে উপবনে যে গাড়ি আছে সে শহর গরু গাড়িগুলো রয়েছে সেইখানে বা কৃষ্ণ ফিরে সেখান থেকে গোপ্যা মুকুন্দ বিগমে বিরহা তুরাইয়া আশা সত্যা সুসজিতা মধুপূজা ভুবন সংপশ্যতাং পুরুষভূষণম রাষ্ট্রলক্ষ্মী নিত্যদ্বারানুভজতা সকমে অয়নশ্রী। গোপ্যা মুকুন্দ বিগমে বিরহা তুরা, কৃষ্ণে কিন্তু ওদিকে ব্রজেতে কৃষ্ণ মথুরায় চলে এলে গোপীগণ সকলে বিরহাতুরা হয়ে গেছে। বিহারে কেবলই তারা এক জায়গায় চুপচাপ বসে কৃষ্ণকে মান করছে আর অশ্রু জলে বক্ষ প্লাবিত করছে, আর কোনো চিন্তা নেই। আশা সত্যা সুসজিতা মধুপুরীর তারা যে বলেছিল আজ সত্য হলো মধুপুরী শ্রীগণে আজ সুপ্রভাত, আর কৃষ্ণের বদন কমল দর্শন করার ভাগ্য তাদের হবে। আমরা তার থেকে বিচ্যুত হলাম, আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছে, আর মুকুন্দ বদন কমল আমাদের আর দর্শন হবে না। মুকুন্দ বিগমে বিরহাতুরা আশা সত্যা সুষা, আজ মথুরাবাসী শ্রীগণের মহাভাগ্য হয়েছে। রীতা মধুপুর্যা ভুবন সত্য হয়েছে মধুপুরী। সাং পার্শ্বদান পুরুষভূষণ রাষ্ট্রলক্ষ্মী, পুরুষভূষণ ভগবান গোবিন্দের রাষ্ট্র সৌন্দর্য রূপ সৌন্দর্য আদি দর্শন করে আর মধুপুরী শ্রীগণের ভাগ্য ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়েছে, সুপ্রসন্ন হয়েছে। আজ তারা দর্শন করতে হিতে প্রদান ভজতে চকমে শ্রী সমস্ত কিছু সুখ সম্পদ ফেলে দিয়ে যে লক্ষ্মী তার রূপসৌন্দর্য দর্শন করবার জন্যে যে তপস্যা করেছিল সেই কৃষ্ণকে দর্শন করে মথুরাবাসী শ্রীগণের আজ সৌভাগ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। অবনিতাং যুগলং ভুক্তা ক্ষীরোপসীতনাম উশুষ্কুষ্টাং সুখং রাত্রিং ইয়াত্রা চিকিৎসিতম। তখন কংসের কি উদ্দেশ্য কৃষ্ণ জানতে পারলেন, দেখে এলেন। দেখে তখন অধিভক্ত অমৃতযুগল অবনিত্র মৃদুগল ভুক্তা ক্ষীরোপসী এসে পা ধুইলেন, পদধৌত করে দুজন ক্ষীর দিয়ে অন্ন আনা হয়েছে নিয়ে এসেছিল। সেই অন্ন ক্ষীর দিয়ে মাখিয়ে সেই অন্ন ভোজন করে কৃষ্ণ বললেন যে উষুটা সুখরাত্রি, সেইখানে রাত্রিতে সেখানে শয়ন করে নিদ্রিত হয় উপবনে।
না, রাত্রে দধি মাখাও না, খায় না, ক্ষীর মাখাও, মানে দুধ ঘন করে দুধ গরম করে ঘন করে আউটে সেই দুধে অন্ন দিলে একবার মধুর হয়ে যাবে। দিনের বেলা রাত্রে ক্ষীর মাখা, না তরকারি খায়, একটা বিশেষ একটা খায় প্রিয় তো ভগবানের দুধ, দধি, ক্ষীর, ছানা, লুনি এইগুলি তো প্রিয়। এইগুলি খান, ক্ষীর দিয়ে অন্ন সেচন করে সেখানে ভোজন করে উচ্চস্থান সুখরাত্রি, সেখানে রাত্রিতে অবস্থান করেন। একটা কংস কংসের ইচ্ছাটা জেনে সেখানে রইলেন। কংসস্তু ধ্বংস ভঙ্গম লক্ষ্মীনাম স্বপরস্বতী মাধাম শ্যাম গোবিন্দ রাম বিকৃতন করেন। কংস তার অনুসরদের মুখে শুনলেন যে কি অনায়াসে ধনুটাকে ভেঙে দিল, কি অনায়াসে এতগুলো সৈন্যকে মেরে দিল। হ্যাঁ, বধ করেছে। শুনতে পেয়ে দুর্মতি কংস চিন্তার ভয়, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শুয়ে আর ঘুমিয়ে আসছে, নিন্দা আসছে না। হ্যাঁ, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিনিদ্র থাকা, স্বপ্ন জাগরণ উভয় অবস্থাকে মৃত্যুসূচক বিবিধ অসুখের লক্ষণ দর্শন করতে লাগে। মৃত্যুর পূর্বে কি কি অশুভ লক্ষণ দেখা যায়? হ্যাঁ, অন্যের একটা একটু দেখলে জানতে হবে মৃত্যু হিসেবে। বংশের তো অনেক কিছু বংশ দেখবে মৃত্যু লক্ষণ। কি কি লক্ষণ? অদর্শনম শশীরসম প্রতিরূপে সত্যাপি অসত্যাপি দ্বিতীয় দৈরূপম জ্যোতিষাঙ্গ শীঘ্রাপতিত ছায়ায়াং প্রাণঘোষম উপশ্রুতি স্বর্ণাপতি বৃক্ষেষু স্বপদানাম দর্শনম স্বপ্নে প্রেত পরিস্মন্দ খরজানম বিষাদনম জয়ান্নাল দয়ালক্ষ্য কৈলাভক্তো দিগম্বরম अन्यानि च तीर्थसम्भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यान्मरणसन्तस्तविद्यां लेभे न चिन्तया। আপনি রাত্রে স্বপ্ন দেখছে সব অদর্শন শশীরস, মাথা নিজের মাথা ছবিতে দেখছে, নিজের মাথা নেই। হ্যাঁ, শিশানি প্রতিবিম্ব সত্যবি প্রতিবিম্ব মস্তকে অদর্শন জলে প্রতিবিম্বকে মাত্রা দেখা যাচ্ছে। নেত্র অবধান জনক অন্নবস্ত্র মানে ও সূর্যাদি জ্যোতিষ বলছে জ্যোতিষ প্রতিরূপে তো সত্যবি। ছায়া বিক্রি হচ্ছে, তার মধ্যে ছাঁদা, ছায়ার মধ্যে ছিদ্র দেখা যায়। আর অসত্যবি দ্বিতীয় দৈরূপম জ্যোতিষান, চাঁদের দুটো চাঁদ দেখা যাচ্ছে, দুটো সূর্য দেখা যাচ্ছে। এইরকম দেখা যায় মৃত্যুর পূর্বে। ছিদ্র প্রতিরোধ ছায়াতে সাদা দেখা যাচ্ছে। প্রাণ ঘোষণ উপস্থিতি, কান টিপে রাখলে হু 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 শব্দ হয়, আমাদের যে হার্ট চলছে হু শব্দ হয়, মৃত্যুর পূর্বে আসে শব্দ শোনা। তার হাত তো কমে গেছে, তা শুনতে পারবি কেন? শব্দ শোনা যাবে। স্বর্ণ প্রতিটি বৃক্ষের সমস্ত বৃক্ষের গাটা সোনার ন্যায় দেখা যাচ্ছে। স্বপদানাম দর্শন, আর ধুলাতে চলে গেলে পায়ের যে ছাপ পড়ে, সে ছাপটা দেখা যাবে, সে ছাপ দেখা যাবে না। স্বপ্নে পেট পরিষ্কার কেরম ভরে গেছে আমি জানি, সেই এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। স্বপ্নে যে দেখতে পায় তার শীঘ্রই মৃত্যু হয়, মৃত্যু সামনে আছে। খরচ আর বিষাদন, অত্যন্ত বিষাদেতে গাধার পিঠে চলে যাচ্ছে, তবে দেখে তাহলে শীঘ্রই মৃত্যু হবে। জয়ান্নর মদা জয়ান্নর দমান্ডক্য লোক শৈলা ভক্ত দিগম্বর। আর বলছেন যে জাগরণকারী অশুভ লক্ষণ দর্শন করছে। নিদ্রায় মৃত ব্যক্তি আলিঙ্গন ইত্যাদি, গর্ধবারোহণ আর তৈল, সর্বাঙ্গে তৈল মেখে
তৈলাক্ত এক দিগম্বর উলঙ্গ ব্যক্তিকে দেখছে তেল মাখা উলঙ্গ ব্যক্তি, এটা হচ্ছে মৃত্যু দর্শন দিগম্বর। অন্যান্য চতুর্ভুতানি স্বপ্নে কিংবা জাগরণে নানা অদ্ভুত সব কুলক্ষণ স্বপ্নে দেখতে হবে। পশ্চাৎ মরণ সন্ত্রাস, মরণ ভয়ে অত্যন্ত ভীত হেতু অংশটা নির্দায়ী আসছে না চিন্তার দ্বারা। নিষ্ঠায় আমি শিক্ষক সূর্য সাধুভাব সংস্কৃতে কারামাসবৈ কংস মল্ল ক্রিয়া ভৎসব। নিষ্ঠায়াম প্রভাত, ঋষি প্রভাতে হে কৌরব্য মহারাজ, সূর্য যখন উদিত হল আকাশে, পূর্ব দিকে সূর্য যখন উদিত হল, কারামাসবৈ কংস মল্ল ক্রিয়া মহোৎসব, মল্ল ক্রিয়া মহোৎসবের কাজ কংস শুরু করে দিল। আনর্য পুরুষারম্ভম দুর্যভেদ সুযোগে মঞ্চাচালঙ্কিকা সর্বী পতাকা চৈদতর। এখন কংসের কর্মচারীগণ মঙ্গল ঘর স্থাপনাদির দ্বারা রঙ্গভূমি অর্চনা করছে। ভেরি তুলি প্রভৃতি বাদ্য সকল বাজতেছে। মঞ্চ সকল মালা পতাকা পট্টবস্ত্রের দ্বারা মঞ্চটি সাজাচ্ছে। কেশু পৌরা জনপদা ব্রহ্ম ক্ষত্র পুরোগমা যথোপৌচ সঙ্গীষু রাজানন্দিতাসনা। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পুরবাসী, তারা ওই জনপদবাসী হয়, ওই রাজগণ স্ব নির্দিষ্ট আসনে সব রঙ্গক্ষেত্রে সেই স্টেডিয়াম করে দিয়েছে, চারদিকে উঁচু উঁচু মঞ্চ তৈরি করছে, মাঝখানে খেলা হবে, মানে মাঝখানে ইয়ে হবে সেই মল্লযুদ্ধ। তার উপরে সব প্রজারা নিমন্ত্রণ করছে, সব মথুরাবাসী সব প্রজারা এসে সব উঁচুতে সব বসে দর্শন করছে। কংস করে বিক্রমার্থে রাজমঞ্চ উপাসন মণ্ডলেশ্বর মধ্যস্থ রাজা কংস তখন রাজমঞ্চে প্রবেশন করলেন। যদিও তিনি আমাত্যগণ পরিবেষ্টিত আছেন, রাজা মণ্ডপের মধ্যবর্তী ছিল, তথাপি হৃদয়টা তার দুঃখ দুঃখ করছে। কখন আসবে, কখন এসে গেছে হয়, কৃষ্ণ তো এসে গেছে, কাল তো অনেক পরাক্রম দেখিয়েছে, আজ হয়তো এসে যাবে। বাদ্যা মানে চতুর্যেষু মল্লকালোত্তরেষু মল্লা সলঙ্কিতা বিদ্যা সুপধ্যায় সমাগত। তৎকালে সূর্যধ্বনি নিনাদিত অভিভূত করে মল্লগণের উচ্চ তাল ধ্বনি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে মল্ল আচার্যগণের সঙ্গে সুশোভিত গর্বিত মল্লগণ একে সব মহাবেগে এসে প্রবিষ্ট হয় সব এর মধ্যে রঙ্গক্ষেত্রে। চানুর মুষ্টিক কূট সলক এ বচন আস্পেতুরূপন্ধানম বর্গবাদ্য প্রহর্ষিত। চানু, মুষ্টি, কূট, ছল, দোসর এই সকল মল্লগণ, কেউ কুষ্টিওয়ালা, কেউ মুষ্টি যুদ্ধ করে। এইভাবে সকলে তুর্যধ্বনি হচ্ছে, উচ্চস্বরে বাদ্যধ্বনি বর্ষিত হয়ে মল্লরঙ্গে সব প্রজাগণ চতুর্দিকে যাদের আসানো সব এসে মঞ্চেতে উপবিষ্ট হয়ে গেল। নন্দ গোপা দেব গোপ ভোজরাজ সমাহুতা নিবেদিতা পায়ন হাসতে একস্মিন মঞ্চ বিষয়। এখন সব মঞ্চ তো ভরে গেছে, এখন এরা গোপরা সব দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সব নিয়ে রাজা কংসের কাছে উপহার দিয়ে কংসকে প্রণাম করলেন। কংস বললেন যে একটা মঞ্চ দেখে বলে ওইখানে যাও, তোমার সব ওইখানে যাও। এবার সবকে ওখানে সেটা আদর করে বসাবে, তোমাদের সামনে তোমাদের পুত্রকে হত্যা করো। দেখুন কি শুক্রবার অথ কৃষ্ণস্ব রামস্ব দীর্ঘ শৌচ পরন্তপ মল্লদুন্দুবিনী ঘোষ সুদ্ধাদস্তু দেবী। না বলছেন সুখদেব স্বামী, হে পরন্তপ মহারাজ, অতঃপর বলদেব কৃষ্ণ স্নান শৌচ তীর্থ সাধন সম্পাদন করে মল্লগণের কাল ধ্বনি শুনছে।
তুন্দুবি নির্ঘোষ শ্রবণ করে রঙ্গক্রীড়া দর্শনের জন্য সেখানে কৃষ্ণ বলরাম রঙ্গক্ষেত্রের সামনে গিয়ে বসে। রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতাম আপশ্যাৎ কুময়া বীরম কৃষ্ণম প্রচোদিতম। রঙ্গদ্বারে যখন কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন, এই হস্তি পালক একদম হস্তি নিয়ে ওই রঙ্গদ্বারে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ধীরে রাস্তা গিয়ে দাঁড়িয়ে। বদ্ধা পরিকরম সৌরি সমুদ্রা কুটিলা লোকান কুটিলা লোকান বাক হস্তিপং বাচা মেঘনা যোগ ভিড়য়া। তখন তার দর্শনে যুদ্ধ উচিত কটিদেশ বন্ধন করে, বস্ত্র পরিধান করে, কুটির অলঙ্কারযুক্ত রাশিকে একত্র বিন্যাস করে। জলধর গম্ভীরস্বরে হস্তিপালককে কৃষ্ণ বলছে, অম্বষ্টাম্বষ্ঠ মার্গমূলম এহিম উপক্রমম মা ক্রীড়াম নচে সকুঞ্জরম তথা নয়াঞ্জম সাধনম। বলছেন, হে অম্বষ্ঠ অম্বষ্ঠ মার্গমূলম দেহি, হে অম্বষ্ঠ হস্তিপালক হস্তিপালক রাস্তা দাও। দেহি উপক্রম মা ক্রীড়াম, যে ঘাটটা রাস্তা যাবে রাস্তা পরিষ্কার করলাম, ঘিরে রেখেছো কেন রাস্তা? যদি না দেবে নচেত কোন সকুঞ্জরম তদ্দা নয়ামি জমসাধরম, কোন জল সব তোমাকে জল খুঁজতে নিয়ে যাবো, শীঘ্রই রাস্তা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও রাস্তা। এবং নির্ভৎসিতম কষ্ট কুপিত কুপিতম গজম হৃদয়া মাস কৃষ্ণায় কাদান্ত সমোপম। এবং নির্ভৎসম কষ্ট, যখন অম্বষ্টকে গালাগাল দিয়ে কৃষ্ণ কথা বলে দমকরি বানাবো তোমাকে, ঠিকই রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ঘিরে গেছে না। এই কথা শুনে অম্বষ্ট লেগে গেছে। অম্বষ্ট হচ্ছে সূর্যের নাম অম্বষ্ট। হ্যাঁ, ওটা সূত্র, তিনি অম্বষ্ট হবে। তাহলে নামটা ঠিক জানি না, নামটা একটু মাতুরি, কিন্তু নামটা জানি ওই অম্বষ্ট হচ্ছে সূর্য। যেই বলেছে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, ক্রুদ্ধ হয়ে হৃদয়াম সকৃষ্ণায় কারণ উপমান, কারণ কাল অন্তরে কাল জমেন নেয় সেই মহাহস্তি কুমারাটি, সে তো আবার ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের দিকে ছুটছে, আর ছুটে আসে। কদিন্দাস্তাম অভিযুক্ত করেনা পরসাগ্রহী করম দিগন্তা সম নিহাতাঙ্গি অলিরিয়াত। এই ছুটে এসে সূর্য কৃষ্ণকে জড়িয়ে দিয়েছে, সূর্য কৃষ্ণকে জড়িয়ে উপরে তুলে আছাড় মারবে, যে তুলতে গেছে কৃষ্ণ সব হয়ে গেছে, ফাড়কে উঠে পড়ে পড়ে গিয়ে সঙ্গে ছুটে গিয়ে পায়েতে মেরে পায়েতে আঘাত করে পায়ের ভিতরতে বলে চলে সংক্রুদ্ধ সমাচার খালো ধ্যান দৃষ্টিকে সবম পরাম প্রভাব নিঃশ্বাস পুষ্পরে সব প্রযুদ্ধ বিনিগত। তো তখন যখন কৃষ্ণ দেখতে ক্রোধ হতে বিকশিত সমস্ত ঘ্রাণ দ্বারা নির্ণয়পূর্বক পুনরায় শূন্য দ্বারা সুরের দ্বারা কৃষ্ণকে ধরতে উচ্চে প্রতিঘাতি বলম ধনুষা পঞ্চবিংশতি বিকাশ তথা নাগ ও সুপর্ণয় বলিরা। শ্রীকৃষ্ণ মহাবলী হস্তি পিছনে যে দেশটা ধরে টেনে অনেক দূরে টেনে নিয়ে ফেলে আকর্ষণ করে অনেক শতহস্ত পর্যন্ত স্থান আকর্ষণে টেনে নিয়েছে। প্রজ্ঞাবর্তমানে সর্ব দক্ষিণ চিন্তা প্রভাব ভ্রমমানে গোবৎসেন বালক। তিনি তখন ওই হস্তিকে একবার ডানের দিকে টানছে, আবার এদিকে ঘুরলে আবার বাম দিকে টানছে, ও আবার এদিকে ঘুরলে এদিকে টানছে। এইভাবে বাচ্চা যেমন বাছুরকে খেলে, যে বাছুরকে খেলার নেই হস্তিকে এইভাবে দক্ষিণে একবার বামে একবার দক্ষিণে বামে
এইভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে গোবৎসকে যেমন ছেলেরা করে। হস্তির বাচ্চায় দক্ষিণ ভাগে ঘুরছিল, নিজ বাম দিকে হস্তিকে টানছে, বাম ভাগে ঘুরছে তখন দিকে টানছে। তত অভিমুখ বেদ্যা প্রাণিনা হত্য ভারণম রাদ্যমান পাতয়ামাস অসমান পদেবন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আগমন করে সামনে আসে বলে সুরটাকে ধরবে, ধরে লাঠি প্রহার করে দ্রুত ধাবমান হয় ছুটে। যেমন দৌড়াতে যেন দৌড়াতে অসমর্থ যে ভাব দেখাচ্ছে, সেইভাবে প্রকাশ করার জন্য হস্তি করতে পদে পদে কৃষ্ণ হচ্ছে। এইভাবে গমন করতে যাবে, আগে ছুটে আছে হস্তি পিছন চলে যাবে, তাই যেতে যেতে যেন শেষে ভূমিতে পড়ে গেল। সধাবন ক্রিয়া ভূম প্রতিকা সহটিকা তমত্বা পতিত বুদ্ধ লজ্জাধ্বংস অনাথ যখন পড়ে গেছে তখন হাতিটা ছুটিকে দাঁত দিয়ে তাকে মেরে মেরে ভূমিতে কৃষ্ণ শরীরে ভূমিতে দাঁত চালিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ উঠে প্রতিদিনের উঠে দণ্ডাঘাত করতে এসলো। কৃষ্ণ উঠেই যায়, ধরে ফেলেছে সে দান দুটো বিক্রমে প্রচুরে কুঞ্জর কুঞ্জরেন্দ্র অর্থমর্ষিত তোদের আমার সমাহামাত্রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মধ্য জলদূষা। এবং গীতা বিক্রম বিফল হয়ে গেল, তখন সে ভক্তি অত্যন্ত প্রবৃত্ত হয়ে গেল। অসহিষ্ণু হস্তিরাজ প্রধান হস্তিদার প্রতি চলিত হয় রোজ হয়ে কৃষ্ণের প্রতি লাগিত। তোমার পতন্তম অসাধ্য অসাধ্য ভগবান মধুসূদন নিকৃষ্ণ পানিনা হস্ত পাতেয়ানা প্রভুকর। তাই যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সম্মুখে আরো হস্তি নিকট উপস্থিত সুরটাকে ধরে ট্রেনে তাকে মাটিতে ফেলে মাটিতে পতিত পদাক্রম্য মৃগেন্দ্রী বলিল দন্ত নির্ভম হস্তি কণ্ঠ হলধরি। তারপর সিংহের ন্যায় তিনি পদের দ্বারা ভূপাতিত গঠন করছি, অনায়াসে আক্রমণ দাঁতটা ছুঁয়ে দিলেন, টেনে দাঁতটাকে উপড়ে দিলেন। অংশান অস্ত বিষাণ মুসলিম মদনিন্দ রঞ্জিত তীব্রা সুতকর্ণিকা বদনাম্বুর ভবতি জীবান লিখকমলিক তখন কি করল দন্তোৎপাত টেনে হস্তিকাংশ হল। সে প্রতিটা পাদক্রম তার সে পড়িয়ার পর পাপদের দ্বারা পিঠে পা দিয়ে দাঁতটাকে উঠে নিয়ে একবার দাঁত এর দ্বারা পিছিয়ে পিছিয়ে হস্তিটাকে মেরে দিলেন এবং হস্তি পাদককেও পিছিয়ে দিলেন। হস্তি পাদক আর হস্তি উভয়কে বক্ত মৃতান বিপদমুচ্ছিত দণ্ডপ্রাণী সমাবেশ। সেই দুইটি মৃতকে পরিত্যাগ করে দু ভাই দুটি দাঁতকে কাঁধে করেছে আর বিন্দু বিন্দু সবার গায়ে রক্ত পড়েছে এবং অপূর্ব সবাই। হ্যাঁ তখন ওই রঙ্গক্ষেত্রে ঢুকলেন। অংশ রাষ্ট্র বিশাল বিশাল অশ্বিন মদবিন্দু অভাগ্রহী। তাদের তিনি সেই পরিত্যাগের রঙ্গবহী করেছিলেন। সেই সময় স্কন্দন সমস্ত হস্তিদণ্ড সর্বাঙ্গ ব্যক্ত হস্তিরক্ত মদবিন্দু নেয় উদ্ভাব ধর্মরায় ধর্মপায় জনসমাজ এদিকে ঘাম হয়ে গেছে যুদ্ধ করতে, আর মদবিন্দু দিয়েছে রক্তবিন্দু গাড়িতে শুভ নিয়ে গোপই কতিপয় বলদেব জনার্দন রঙ্গম গিরি শত্রুরাজ মদদন্ত বরাই। হে মহারাজ রামকৃষ্ণ কতিপয় গোপজন পরিবেষ্টিত হয় গজতন্ত্র আয়ুধ ধারণ করে, গজতন্ত্র অস্ত্র ধারণ করে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে। যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করছে রঙের রঙ্গভূমিতে সব উপবিষ্ট কক্ষ থেকে আরম্ভ করে সব মথুরাবাসীগণ সব সেই মঞ্চে বসে দেখছে কৃষ্ণ বলরাম কি দেখছে মল্লানাম সৈনীনাম নরবর শ্রীরাম স্মরমূর্তিনাম গোপানাম সজন সদাম ত্রিভুজাম মৃত্যুর ভোজপথে বিরাট বিশাল তত্ত্বপরম যোগিনাম কৃষ্ণা বরদেব বিজিত রঙ্গম সাগর
বলদেব বলদেব সহ যখন কৃষ্ণ প্রবেশ করে, তো মল্লগুলো দেখছে কৃষ্ণকে অশনি একটা বজ্র আসছে, তাদের দৃষ্টিতে একটা বজ্ররূপে ঢুকলো, বজ্রের নেই 11 বছরের ছেলে, কিশোর শরীর, এবার কোমল নরম মাখনের নেই, এইরকম শরীর, কিন্তু তাকে মল্লরা একটা বজ্রের নেমেছে। বললা না মশরি নরবর, সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা দেখছি সুন্দর নরবর, নরসুন্দর দেখে, অতিবা সুন্দর পুরুষে শ্রীরাম পরবর্তীমান। ওখানে যত স্ত্রীগণ ছিল তারা কি দেখছেন সাক্ষাৎ মদন, কামদেব ছিল, কামদেব প্রবেশ করেছিল, সাক্ষাৎ মদন রূপে দেখেছিল স্মরমূর্তিমান। গোপালান স্বজন তোমার গোপগণ নিজে, গোপগণরা এখানে বলতে দেখছে আমার নিজের লোক প্রবেশ করলো, নিজের স্বজন রূপে তাকে দেখছে। গোপালান স্বজন অসতান ক্ষিতিভূজান শাস্ত্র, যারা অসৎ ক্ষত্রি এবং যারা ওখানে আছে কংসের বন্ধুরা, যারা দেখছিলেন মহাশাসক এসে উপস্থিত করে, শাসন গাছ শাস্তা, মহাশাসক শাস্তা। কিন্তু বসুদেব দেবকে দেখছে সতী তুলে শিশু, শিশু ঢুকলে তার পুত্র শিশু রূপে তাকে দেখছে। মৃত্যুর ভোজপথে, যেমন ভোজপথে অর্থাৎ কংস দেখতে আমার মৃত্যু ঢুকছে, সাক্ষাৎ মৃত্যু রূপে কৃষ্ণকে দেখি। আর বিরাট বিদুষার মহাজ্ঞানীরা, ওখানে জ্ঞানীরা আছেন, তারা দেখছেন বিরাট পুরুষ শুক্র, হ্যাঁ বিরাট বিশ্বরূপ রূপে তাকে দেখছি, বিরাট বিদুষার। তত্ত্বাং পরম যোগীরা, যোগীশ্রেষ্ঠ যোগসিদ্ধ যারা আছেন তারা পরম তত্ত্ব দেখছে, সাক্ষাৎ পরম তত্ত্ব করছে। কৃষ্ণার পরদেবতী আর বিষ্ণুগণ যারা আছেন, মথুরাবাসী বিষ্ণুগণ সেখানে, তারা দেখছে পরম দেবতা, আমাদের পরম দেবতা করছে। রঙ্গাঙ্গত সাগ্রজ, অগ্রজ সহিত কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলে যার যেমন দর্শন, কৃষ্ণকে সকলে সেই দর্শনই দেখছে। হাতং কুবলয়া পীড়ং বিষ্টাতা গোপী দুর্জয় দুর্জয় কংস মানসাপি তদা ভীষণীপ। হতাং কুবলয়া পীড়, হে মহারাজ, তখন নরপতি যে কংস, রাজা কংস বলে তীরকে যখন হত্যা করছে রামকৃষ্ণকে, দুর্জয় দেখে অন্তরে ভীষণ উদ্বিগ্ন, 800 তো অর্ধেকটা মরে গেছে। কৃষ্ণকে দেখে যার যেমন ভাব অনুযায়ী কৃষ্ণকে ঠিক সেই ভাব, কৃষ্ণ তার কাছে সেই ভাব। এই দুর্জয় এদের বিরাট এক গোষ্ঠীকে বধ করে যখন ঢুকল, তখন কংস তো অর্ধেক মরে গেছে। হ্যাঁ, তার ভিতরে দুর্জয় কংস মনস্বামীতা ভীষণ উদ্ভিদ, কংস মনেতে ভয়ানক উদ্বেগ প্রাপ্ত। তবু যেহেতু রঙ্গগত মহাভূত চিত্র বেশাভরণ স্বগাম্বর তথা নট উত্তম বেশধারীণ মন ক্ষিপন্ত প্রভয়া নিরীক্ষতা। তখন যখন অঙ্গেতে প্রবেশ করলে কৃষ্ণ মহাভূত, কৃষ্ণ এবং বলরাম বিচিত্র বেশ ভারণ স্বরূপ, বিচিত্র বেশ আভরণ মালা ইত্যাদি শোভিত কৃষ্ণ অঙ্গেতে প্রবেশ করে। যেমন নটকর নাচতে বেরোয়, সে যে নাটক করবার জন্য নটরা যেমন সুসজ্জিত হয়ে প্রবেশ করে, যেমন রঙ্গক্ষেত্রে যেমন অভিনয় করতে যেন কৃষ্ণ বলরাম আসে, সেই রকম সেজেতে প্রবেশ করে। নট উত্তম বেশধারী না, উত্তম বেশধারী দুই নট, হ্যাঁ, রঙ্গক্ষেত্রে না প্রবেশ করে। মন ক্ষিপন্ত প্রভয়া দীক্ষিত, সকলে মন তাকে মনকে আকর্ষণ করে। নিরীক্ষ তাবুত্তম পুরুষ জনা মঞ্চস্থিতানা গররাষ্ট্রদানিক প্রহর্ষ বেগ পুলিকেশনানা পূর্ণ তৃপ্তা নয়নেশ্বরান। হে রাজরাম, সেই পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ যখন প্রবিষ্ট হল রঙ্গক্ষেত্রে, কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করে মঞ্চস্থিতে নাগরিকগণ, জনপদবাসীগণ, তাদের নয়ন হর্ষবনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বহুকাল কৃষ্ণের মহিমা শুনেছেন, কৃষ্ণের
কার্যাবলী দেখে সকলেই কীভাবে দর্শন করবে, কবে দর্শন করবে, কীভাবে দর্শন করবে, ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছে কংসকে বধ করার জন্য, সব শুনে সকলে আকাঙ্ক্ষায় তাই সকল দেখল। হ্যাঁ, নাগর রাষ্ট্রকাহানিক মন্ত্রস্তুতার নগরবাসীগণ, রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তিগণ সহসা বেগ উৎপীড়িত ফনানো, সহসা থেকে তারা উৎপীড়িত, হ্যাঁ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে, হ্যাঁ তাকিয়ে আছে ভগবানকে দর্শন। অপূর্ণ চিত্তা জয়নয় শ্রদ্ধানু, সেই ভগবান গোবিন্দের এবং বলরামের শিবদম দর্শন করে তার চিত্ত লাভ করতে পারছে না। হ্যাঁ, পূর্ণ চিত্তা অচিত্তা নেয় গেছে দর্শন করে। ইবান তৈব চক্ষুভ্যাম তৈব জিহ্বয়া জিঘ্রন্তৈব নাসাভ্যাম শ্লীষন্তৈব বাহুঃ ऊचु परस्परान्ते वै यथोत्तिष्ठा यथा सुतां तैवगुणमाधुर्य प्रागलभ्यस्मैतैव। তারা চক্ষু যুগলের দ্বারা যেন তাদের সৌন্দর্য পান করছে, জিহা তারা যেন সর্বাঙ্গ লেহন করছে, বাহু দ্বারা যেন আলিঙ্গন করে বক্ষের মধ্যে ধরে রেখেছে, নাসা দ্বারা সর্বাঙ্গ অঙ্গ যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে। আর এইভাবে তাদের গুণ মাধুর্য, রূপ মাধুর্য, প্রগল্ভতা দ্বারা স্মৃতিযুক্ত হয়ে জনসমূহ সময় পরস্পর তাদের ধনুর্ভঙ্গ থেকে শুনেছেন তার বিক্রম, ধনুর্ভঙ্গ করেছেন। তারপরে স্মৃতি আছে পূর্বে ধনুর্ভঙ্গ এবং এখন ধনুর্ভঙ্গ, পূর্বে গোর্ধন ধারক, এইসব প্রত্যক্ষ স্মৃতি এবং শোনা ব্যাপারগুলো দর্শন এবং স্মৃতিতে ঈশ্বরকে সকলে আস্বাদন, ঈশ্বর দর্শন। মানুষের সর্বাঙ্গ ঘ্রাণ বলছে পিবন্তৈব সৌভ্যাম লীভন্তৈব জিহ্বায়া জিঘ্রন্তৈব নাসাভ্যাম শ্লীষন্তৈব বাহুঃ। জিঘ্রান্ত ঘ্রাণ, জিঘ্রান্ত ঘ্রাণ, ঘ্রাণ ঘ্রাণ জিঘ্রাণ, ওটা ব্যাকরণে দিচ্ছে এটা। ঘ্রাণ 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 জিঘ্রাণ, এইভাবে জিঘ্রাণ করেছিলেন অন্য লোকের এটা জিঘ্রাণ, জিঘ্রান্তৈব নাসাভ্যাম শ্লীষন্তৈব বাহুঃ, বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করছে, নাক দ্বারা নাসাভ্যাম জিঘ্রান্ত ঘ্রাণ নিচ্ছে, লিহন্ত জিহায়া সর্বাঙ্গ যেন শ্বাস, চক্ষুভ্যাম পিবন্ত চোখ যে রূপটা ওটা পান করে দিচ্ছে, উঁচু পরস্পরমকে যথাদৃষ্টম, তা পরস্পর কথাবার্তা আলোচনা করছি, যা শুনেছিলাম যা দেখছি ঠিকটাই, তাই প্রত্যক্ষ দেখছি শিল্পটা। তদ্রূপ গুণমাধুর্য প্রাগলভ্যেস, মানে আগে থেকে তার শুনে লাভ করেছিল আর স্মরণ করেছিল, এখন প্রত্যক্ষ তারা দর্শন। এ তো ভগবত সাক্ষাৎ হরের নারায়ণস্য অবতীর্ণ বিহাংসেন বাসুদেবস্য বিষ্ণু বসুদেবস্য বিষ্ণু। তৎকালে এ তো ভগবত সাক্ষাৎ হরের নারায়ণ, আরে এরা সাক্ষাৎ নারায়ণ, এ তো নারায়ণ সাক্ষাৎ, এরা ভগবত সাক্ষাৎ হরের নারায়ণ সহিত, সাক্ষাৎ ভগবান, সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি নারায়ণী অবতীর্ণ ইহাংসেন, এরা উভয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন অংশের, অংশে দেখি মানুষের মতো, তিনি এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন বসুদেব বৈশ্বরী, বসুদেবের গৃহেতে অংশতে আমাদের নাই, আমি অবতীর্ণ হয়েছি। এ সবাই কিনা দেবজ্ঞান জাতরিত গোকুলম কালমেকং বছর বুড়ো বসুদেব নন্দ বিষ্ণু। ইহা দেবকী গর্ভে জাত হয়েছেন, পশ্চাৎ গোকুলেতে নিতে হয়েছে, পশ্চাৎ গোকুলেতে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত নন্দগোপ গিয়ে লুকিয়ে ছদ্মে বর্ধিত হয়েছে, নন্দগোপ গিয়ে এতদিন লুকিয়ে বর্ধিত হয়েছে। पूतनानेन नितान्तं चक्रवातस्तु दानवं
অর্জুন বুদ্ধকে শ্রী ধনুকন্য চতুর্বিধা বলছেন এই কৃষ্ণ পুতনা ক্রীড়াবর্ত কমলার্জুন শঙ্করচূড় কেশী ভেনু অন্যান্য সুরঙ্গে এই কৃষ্ণ বলরাম সব পদ করেছে। রাব সপালায় তেন নাভাগ্নে পদ্মচিতা কালীয়তমিত সর্প ইন্দ্রশ্চ বিনোদ বিমদন্তিত সমস্ত গাভীদের পালন করেছেন, দাবাগ্নি থেকে রক্ষা করেছে, মূর্তিত পোষণ করেছে, কালীয়কে দমন করে সেখান থেকে নিষ্কাশ করেছে। ইন্দ্রের যে মহামদ হয়েছিল সেই মদ চুচ্ছুন্ন হয়েছে। হ্যাঁ, পর্বত ধার গোবর্ধন ধারের মদ চুচ্ছুন্ন সপ্তাহ একহস্তেন ধীকে মদ্দীপক রঘুনা বর্ষাবাত অশনিভ্যাংশ অশনিভ্যাংশ পরিত্রাগান্ত গোকুল। এই কৃষ্ণ সপ্তাহ 7 বছর মেশ এক হস্তে গোবর্ধন ধরে রেখে দিয়েছে। ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাদ বজ্রপাত তাকে গোকুলকে পরিত্রাণ করেছিলেন। গৈত্য অশ্ব নিত্য মুদিত ভূষিত পেশর মুখ পশ্যন্ত বিবিধান স্থাবান স্মরন্তি করন্তি মা স্বয়ং মুদা। হে গোপীগণ, এই প্রকার গোপীগণ এক ছিল প্রফুল্ল যে হাস্য, হ্যাঁ কটাক্ষযুক্ত বদন, হাস্য কটাক্ষযুক্ত বদন দর্শন করে হৃষ্টচিত্তে অক্লেশে প্রতি শুশ্রু আত্মীয় স্বজনের দারুণ ভৎসনাকে অতিক্রম করে সহ্য করেছেন। এই প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর প্রতি আকর্ষণ হয়েছে। তারা সব তাদের যে কুবচন যন্ত্রণা, তাদের তারণ ভৎসন সব সহ্য করেছে। বদন্তে অনেন বংশয় বংশয় যদস্যু বহুটি শ্রুত শ্রীরাম দাস মহাত্মা দর্শনে পরিরক্ষিত। বলছেন বদন্তি অনেন বংশয়, এই কৃষ্ণকে পরিলক্ষিত হয় যদুবংশ বিস্তার, খ্যাতি, শ্রী, যশ, মহত্ব অবশ্য লাভ করেন এ কথা বর্বর ছিল, সেটা ঠিক এই কৃষ্ণের দিকে রক্ষিত করে। কৃষ্ণের দ্বারা বংশের খ্যাতি, শ্রী, যশ, মহত্ব সব লাভ করবে। বুধবার এরকম বলে থাকে সকালে, কৃষ্ণের দ্বারা এরা এই কৃষ্ণের হচ্ছে এই যে বংশের খ্যাতি, যশ, মহত্ব সব লাভ করে। সীমা রাম কমল লোচন প্রলম্ব নিহত যে বৎসব যে গোপকাদেব। এই পদ্মপরায়ণ স্নান বলদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাতা এই প্রলম্ব নামে মহা গর্ভবাসীকে বলতেন বৎসকে বকাদি অসুরকে বিনাশ করে। অনেশ দেবম উপাদেশ সূর্যেশু নিরবৎসু চ কৃষ্ণরাম সমাভাষ্য চারুর বাপক জনসময়ের সংশয় এই প্রকার বাক্যলাভ পরস্পর সব কথা বলছে, কৃষ্ণের সব মহিমার কথা আলোচনা করছে। কৃষ্ণরাম সমাভাষ চারুর বাক্য আমার সাথে আলোচনা করতে এই দিকে তখন চারুর মিষ্টি কৃষ্ণকে আহ্বান করে তখন হে নন্দসুত, হে নন্দসুত, হে রাম ভবন্ত বীর সম্মত বিবিধ কুশলের শিক্ষা রাজ হে কৃষ্ণ, হে রাম, তোমরা দুজন বাহুযুদ্ধে শুনেছুন, এই জন্য বীরগণের শিক্ষিত, এটা শুনতে পেয়ে রাজা তোমাদের বাহুযুদ্ধ দর্শনের জন্য এখানে আহ্বান করেছে। হ্যাঁ, প্রিয়ং রাজ্য প্রকুর বধা সেও বিন্দতি বৈ প্রজা মনসা কর্মণা বাসা বিপরীত মদন্যথা। প্রজাগণ কর্ম বাক্য মনের দ্বারা রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করলে কি হয় না মঙ্গল হয়, অন্যথা না পালন করতে বিপরীত হয়, প্রাণ যায়, মৃত্যু হয়, সব সম্পদ থেকে বিমুক্ত হয়। তস্মাৎ রাজ্য প্রিয়ম জিয়ম বয়ং চ করবামহে ভূতানি ন প্রসিদন্তি সর্বভূতময়। অতএব সেই জন্য শোনো, আমরা সকলে এই রাজ আজ্ঞা কি না প্রিয়ম কিন্তু বয়ং চ করবাম, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করে জয় পরাজয় দেখাবো। রাজা সন্তোষ হবেন, তুষ্ট ভূতানিরা পঞ্চাশ সমস্ত যারা দ্রষ্টা আছে অন্যান্য জীবগণ তা সকলে পরম সুখী হবে। নিঃসম্ভব অপরাধী কৃষ্ণ দেশকালোচিত
নিযুদ্ধাত্মনবিষ্টম মন্যমান অভিনন্দন। কৃষ্ণদাস বার্তা শ্রবণ করে বাহুযুদ্ধে নিজেদের অভিষ্ট মনে করে অভিনন্দন সহকারে দেশ কাল অনুরূপ তাহার কৃষ্ণ বলছে, প্রজা ভোজপতের স্বয়ংচাপী বনেশ্বরা পরমাম প্রিয় নিত্যম তন্ন পরমানুগ্র। হ্যাঁ, আমরা তো বড় সারি মনে বাস করি, ভোজরাজে প্রজা বলে প্রিয় কার্য সাধনটা নিশ্চয় করবো, যেহেতু তার বিষয় অনুষ্ঠান আমাদের পক্ষে পরমঙ্গলের কথা। রাজানুগ্রহ বালা বয়ম তুল্য বলে কৃষ্যাম যথোচিতম ভবেন নিযুদ্ধ মহাধর্ম বিশেন্ন মল্লসভা। তবে একটা কথা আমার আছে, বলছি বালা বয়ম, আমরা দুজন তো বালক, হ্যাঁ আমরা কিশোর বালক, আমরা দুজন তুল্য বলে কৃষ্যাম সমান বলবানের সঙ্গে আমরা ক্রিয়া করব। এ মহাহস্তি না বলবান, আমরা বালক বাচ্চা, এদের সঙ্গে কি করে আমাদের লড়াই হবে? যথোচিত বেনিযুক্ত মহাধর্ম, আমরা অধর্ম সবাই যেন অধর্ম না প্রবেশ করি। আমাদের সমবল সম্পন্ন হলে ভালোই হয়, কিন্তু আমরা তো সমবল নয়। শিক্ষানুবাদ ন বালো ন কিশোরস্ত বরস্ত বলি নিগয়ে ভো হত যেন সহস্র জীবন সপ্তমী। জানেন বলছে তোমরা বালক, বালক তোমরা বালক নয়, কিশোর নয়, তোমরা কি বলিলাম বলো, সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান তোমরা। কারণ নিগয়া ইব হত যেন সহস্র দ্বীপ সপ্তমী, সহস্র গোষ্ঠীর বল ধারণকারী একটু বলো এটি, তুমি অনয় বীর আছে তুমি বল করে দিয়েছ, সে বীর পারবে, কত বড় বীর হলে তা করতে পারে। তুমি এই গোষ্ঠীকে বাদ করেছ, তোমার বলছি তুমি বালক, বালক নয়, তুমি বালক নয়, কিশোর নয়, মহাবলবান। তুমি অসম্মার সঙ্গে লড়াই করবো, অনায়াসে গোষ্ঠীকে বাদ করেছ। তস্মাৎ ভবভ্যাং বলিভি যুদ্ধব্যাং নামে হত্যবৈ মই বিক্রম বাষ্মে বলেন স্বমৃষ্টিক। অর্থাৎ শোনো, তস্মাৎ ভবভ্যাং বলিভি যুদ্ধব্যাং নামে হত্যবৈ। অতএব তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে লড়াইটা, এটা বেআইনি নয়, না অনয় অর্থবৈ, এটা অন্যায় অধর্ম নয়, অবশ্য যুদ্ধ করা উচিত তোমাদের সঙ্গে। মই বিক্রম বাষ্মেয় বলেন স্বমৃষ্টি, আমি ভেয়ে বাষ্মেয় তোমার সঙ্গে আমি বলছি আমি লড়াই করবো, বলেন স্বমৃষ্টিক, মুষ্টি এর সঙ্গে বলবান মুষ্টিযুদ্ধ করবে। এই বলে নির্ণয় করে দিল কালকে এদের বধ হবে, কংস আর বেঁচে থাকে, সারা মৃত্যু ভয়ে ঘুম আসবে। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে পারমহংসাং সংহিতাং দাশিকাং দশমস্কন্ধে উবলয় পীড় নাম তত্ত্বারিংশোऽধ্যায়ः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव वैदालं पवनेभ्यो विष्णुः तुलि सर्वेश्वरेश्वर। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার তোমার
করিল পারা
তুমি করো অপয়ার আলোক আমার তুমি করো তুমি করো অপয়ার আলোক আমার তুমি করো আলোক তোমার শরণ বিনা আশা লাগি আরো তোমার শরণ বিনা আর তোমার শরণ বিনা আশা লাগি আরো
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौरांग बोल हरि बोल हरि बोल साई गौरांग नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गोरखिया पैत बोल हरि बोल
जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्तिसार सागर महाराज की जय। समागत भक्त बिंदु की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। অনেকগুলো দেখছি গো।